الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا حجيد يا الدين بن الخير وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والهمهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang sampai halaman. Bismillahirrahmanirrahim. الأوقات التي تحرم فيها الصلاة وبعده يعبر بالأوقات التي تكره فيها الصلاة أي تكره كراهة تحريم. الأوقات التي تحرم فيها الصلاة خمسة ثلاثة متعلقة بالزمان واثنان متعلقان بالفعل. الأوقات الثلاثة الأولى المتعلقة بالزمان الأول من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين المجردة أي ما يساوي 16 دقيقة لأن الرمح 4 درajat. Dibenerin tuh di kitab barisnya 4 tuh. Ini salah penerbit nih, bukan salah pengarang, bukan salah penerbit.
Benar arba'u ya, bukan arba'ah. Kitab berisinya adalah arba'ah. Dibenerin ganti dengan dhammah jadi arba'u. Li'anna rumha arba'u darajatin wad darajata arba'u lagi tuh, bukan arba'ah. Wad darajata arba'u daqaiqa الثاني من استواء الشمس حتى تزول ومدته قصيرة جدا فيحرم إيقاء الصلاة فيها والاستواء أن تكون الشمس في وسط السماء والزوال ميل الشمس عن وسط السماء الثالث من الإصفرار حتى تغرب أي إذا اصفرت الشمس فوق نحو رؤوس الجبال العالية الوقتان الآخران المتعلقان بالفعل الأول بعد فعل صلاة الصبح حتى تطلع الشمس الثاني بعد فعل صلاة العصر حتى تغرب الشمس الصلاة التي تحرم في هذه الأوقات الخمسة نوعان الأول النافلة ذات السبب المتأخر وهي ستة الأول سنة الإحرام الثاني سنة السفر الثالث سنة الاستخارة الرابع سنة القتل الخامس سنة الخروج من المنزل السادس سنة الحاجة الثاني النافلة المطلقة وهي التي ليس لها سبب ولا وقت وفي حكمها Sholatu tuh, bukan sholati. Kitab sholati, benerin lagi baru salah tuh. Sholatu tasbihi. Di kitab apa itu? Sholati diganti sholatu. Wa fi hukmiha sholatu tasbihi wa nahruha minas sholawati allati laysa laha sababun wala waqtun muayyanani. Kitab ma tuh, bukan ma tapi muayyanani. Kitab muayyanani. Benerin barisnya bukan ma tapi muayyanani. Wa yustasna min hadha at-tahrimi makanan wa zamanan. Al-awwalu makanan haram Makkah ayil masjidu wa ghairuhu min hududil harami fatajuzu as-salatu fihi fi ayyi waqtin. Al-thani zamanan min al-istiwa'i hatta az-zawali
yaumal jumu'ati. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awqatul lati tahrumu fiha as-salatu. Waktu-waktu yang haram sholat padanya. Waktu-waktu yang haram sholat padanya. Jadi kita nggak boleh sholat. Nanti jelasin tuh sholat apa yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, yang haram dilakukan. Wa ba'duhum yu'abbiru bil awqatil lati tuqrafuhu fiha as-salatu. Sebagian ulama mengungkapkan dengan kalimat waktu-waktu yang makruh sholat padanya. Jadi ada ulama yang bilang waktu-waktu yang haram sholat padanya. Sementara sebagian ulama yang mengatakan waktu-waktu yang makruh sholat padanya. Aitu qurahu karahata tahrimin. Makruhnya makruh tahrim. Sebagian ulama ada yang mengatakan waktu-waktu yang haram sholat padanya. Sebagian lagi ada yang mengatakan waktu-waktu yang makruh sholat padanya. Makruhnya adalah makruh tahrim. Ada bedanya antara haram dengan makruh tahrim. Tulis perbedaan antara haram dengan makruh tahrim. Jadi ada perbedaan antara hukum haram dengan hukum makruh tahrim. Dan tadi yang pertama waktu-waktu yang haram sholat padanya. Yang kedua, waktu-waktu yang makruh sholat padanya, yaitu adalah makruhnya makruh tahrim. Nah, ini ada perbedaannya antara kalimat haram dengan kalimat apa tadi? Makruh tahrim. Haram adalah sesuatu yang telah tetap pengharamannya. Sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang pasti. Yang tidak membutuhkan penjelasan. Haram, sesuatu yang telah tetap. Apa tadi? Keharamannya dengan dalil yang pasti, yang tidak butuh penjelasan. Ulang lagi, haram adalah sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang pasti, yang tidak butuh kepada penjelasan. Contohnya seperti diharamkannya meminum khamar. Contoh, diharamkannya meminum khamar. Kemudian diharamkannya perzinahan. DLL apa DLL tuh? DLL ya. Jadi haram adalah sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang pasti, yang tidak butuh kepada penjelasan. Contoh tadi diharamkan tadi apa? Khamar, whisky, Long Island, apa lagi tuh? Aku nggak sering minum bapak. Apa? Ya Esland. Mantan. Esland dia. AO ya, yang paling murah AO ya. Pokoknya ceban mabuk. Pengalaman pahit. Jadi itu ya, khamar itu hukumnya apa? Haram. Nah, ini yang dibilang haram. Sesuatu yang telah tetap apa tadi? Pengharamannya dengan dalil yang pasti, yang tidak butuh apa? Penjelasan. Orang udah paham semua, khamar haram. Dalilnya ada di Quran gitu. Itulah yang disebut dengan hukum apa tadi? Hukum haram. Jelas ya? Perzinahan tuh, diharamkannya perzinahan. Sama hukumnya haram. Artinya sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang pasti, tidak butuh kepada penjelasan. Yang kedua adalah makruh tahrim, yang tadi di atas tuh.
Kan tadi dua kalimat tuh. Waktu-waktu yang haram sholat padanya. Yang kedua, waktu-waktu yang makruh sholat padanya. Makruhnya adalah makruh tahrim. Nah sekarang makruh tahrim itu apa? Makruh tahrim sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang butuh kepada penjelasan. Beda ya? Makruh tahrim sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang butuh kepada penjelasan. Beda dengan tadi hukum haram. Kalau haram adalah sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang pasti yang tidak butuh kepada penjelasan. Orang nggak butuh jelasin, udah tahu. Hukum khamar haram, perzinahan haram, jelas itu namanya haram. Sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang pasti yang tidak butuh kepada penjelasan. Makruh tahrim tadi sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang butuh kepada penjelasan. Tadi contohnya diharamkannya sholat pada lima waktu yang akan disebutkan nanti. Diharamkannya sholat pada 5 waktu yang akan disebutkan nanti. Jelas ya? Jadi beda antara hukum haram dengan apa? Makruh tahrim. Sekali lagi, haram adalah sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang pasti, yang tidak butuh kepada contoh tadi diharamkannya minum khamar, diharamkannya perzinahan. Yang kedua, makruh tahrim. Sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang butuh kepada apa? Seperti tadi contoh apa? Diharamkannya sholat pada 5 waktu yang akan nanti disebutkan. Nah sekarang al-awqatul lati tahrumu fiha sholatu khamsatun. Waktu-waktu yang haram sholat padanya ada 5. Jadi ada 5 waktu yang haram sholat padanya. Waktu-waktu yang haram sholat padanya itu ada 5. Artinya apa? Ada 5 waktu yang haram melakukan sholat padanya. Kalau dibilang haram berarti sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang pasti tidak butuh kepada penjelasan. Salah satu muta'alliqatun bizamani. Ada 3 waktu yang berkaitan dengan masa, dengan zaman. 3 waktu berkaitan dengan zaman, dengan masa. Wa ithnani muta'alliqani bil fi'li. 2 waktu yang berkaitan dengan pekerjaan. 3 waktu yang berkaitan dengan masa atau zaman, kemudian 2 waktu yang berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan. Ulang lagi ya, waktu-waktu yang haram sholat padanya. Ada ulama yang bilang waktu-waktu yang makruh sholat padanya. Makruhnya adalah makruh tahrim. Nah perbedaannya apa antara haram dengan makruh tahrim? Haram adalah sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang pasti tidak butuh kepada penjelasan. Contoh, diharamkannya minum khamar, diharamkannya berzina. Yang kedua, makruh tahrim. Apa itu makruh tahrim? Sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang butuh kepada contoh, diharamkannya sholat pada 5 waktu yang nanti akan disebutkan. Ada 5 ya. 5 waktu tersebut 3 berkaitan dengan apa tadi? Dengan zaman atau dengan masa. Kemudian 2 waktu berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan. Al-awqatul thalathatul ula al-muta'alliqatu biz-zamani. 3 waktu yang pertama yang berkaitan dengan zaman atau dengan masa. 3 waktu yang pertama yang berkaitan dengan zaman atau dengan masa. Kan tadi ada 5 ya.
ada 5 waktu yang haram sholat padanya. 3 berkaitan dengan zaman atau dengan masa, 2 berkaitan dengan pekerjaan atau dengan perbuatan. Sekarang yang pertama, 3 waktu yang pertama yang berkaitan dengan apa tadi? Dengan zaman atau dengan masa. Al-awwalu yang pertama, min tulu'is syamsi, dari terbit matahari hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil ainil mujarradati, sampai matahari naik meninggi sekedar 1 tombak pada penglihatan mata telanjang. Pertama, dari terbit matahari sampai matahari naik meninggi sekedar 1 tombak pada penglihatan pandangan mata yang apa tadi? Mata yang telanjang. Ai ma yusawi 16 daqiqatan. 1 tombak itu sama dengan kurang lebihnya 16 menit. Dari terbit matahari sampai matahari naik meninggi itu kurang lebihnya adalah 16 menit. Itulah yang disebut dengan 1 tombak. Li'anna rumha arba'u darajatin. 1 tombak sama dengan 4 derajat. Wad darajata arba'u daqa'iqa. 1 derajat sama dengan 4 menit. Ulang lagi. 3 waktu yang pertama yang berkaitan dengan zaman atau dengan kapan diharamkan tuh kita nggak boleh sembahyang. Dari terbit matahari sampai matahari naik meninggi sekedar 1 tombak pada penglihatan pandangan mata yang apa? Yang telanjang, yaitu kurang lebihnya adalah 16 menit. Dari mana tuh angka 16 menit? 1 tombak sama dengan 4 derajat. 1 derajat sama dengan, kaliin tuh 4 menit dikali 4 derajat sama dengan 16 menit. Itu. Jadi pertama itu, pas terbit matahari sampai kurang lebihnya 16 menit ke depan, matahari naik meninggi, itu waktu yang pertama seseorang tidak diperbolehkan untuk sembahyang. Gitu jelas ya? Ulang lagi. Jadi ada 5 waktu. 3 waktu yang berkaitan dengan zaman, dengan masa, kemudian 2 waktu yang berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan. 3 waktu yang pertama yang berkaitan dengan zaman, dengan masa, pertama dari terbit matahari sampai apa? Matahari naik meninggi sekedar 1 tombak pada penglihatan mata telanjang, yaitu kurang lebihnya adalah 16 menit. Kenapa demikian? 1 tombak sama dengan 4 derajat. 1 derajat sama dengan, nah dikaliin tuh, 4 kali 4 sama dengan 16. Itu waktu yang pertama yang kita nggak boleh apa? Sholat atau sembahyang padanya. Pas matahari terbit sampai kapan tuh? Sampai matahari naik meninggi. Kurang lebih berapa? 16 menit. Jelas ya? Jelas belum? Jelas ya? Ulang lagi. Ada waktu yang diharamkan dalam hukum agama untuk apa tadi? Sholat. 3 berkaitan dengan tadi apa? Dengan zaman, dengan masa. Kemudian 2 berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan. 3 waktu yang pertama yang berkaitan dengan zaman, dengan masa. Pertama, dari terbit matahari sampai apa? Matahari naik meninggi sekedar 1 tombak pada penglihatan pandangan mata telanjang, kurang lebih adalah 16 menit. 1 tombak sama dengan 1 derajat sama dengan, nah dikaliin 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Jadi pas matahari terbit sampai matahari naik meninggi tadi kurang lebih berapa? 16 menit. Apa tadi? 1,6. Maaf kali. 1,6 kan. Minum di mana nggak bersih ini? 1,6. Tinggi paroet kali. Asoma. Koslet. Paroet juga ini juga. Jelas ya? Itu pertama tuh. Jadi pertama, waktu yang haram sholat adalah
terbit matahari sampai matahari naik meninggi sekedar satu tombak. Satu tombak sama dengan 4 derajat. Satu derajat sama dengan adalah dikaliin tuh 4 kali 4 sama dengan 16. Jelas ya? Yang kedua, min istiwa'i syamsi hatta tazula. Dari matahari berada di tengah-tengah langit. Ingetin istiwa, ingetin ya istiwa ya. Istiwa itu adalah matahari ada di mana? Tengah-tengah langit disebut dengan istiwa. Ingetin, ada istiwa, ada zawal. Tuh, istilah ada istiwa, ada zawal. Istiwa, matahari berada di tengah-tengah langit. Zawal atau tergelincir, matahari sudah miring dari tengah-tengah langit. Jadi udah bergeser dari tengah-tengah langit disebut dengan tergelincir atau disebut dengan az-zawal. Ingetin ya, ada istilah istiwa, yang kedua ada istilah zawal. Istiwa, matahari ada di mana? Tengah-tengah langit. Zawal, matahari sudah apa? Mulai bergeser, miring dari tengah-tengah langit disebut dengan zawal atau tergelincir. Yang kedua adalah min istiwa isyamsi. Dari matahari berada di tengah-tengah langit hatta tazula, sampai tergelincir matahari. Udah tahu ya, kalau dibilang tergelincir berarti matahari udah mulai apa tuh? Bergeser dari tengah-tengah langit disebut dengan zawal atau tergelincir. Ngerti ya, ada istilah tergelincir ya. Tergelincir bukan jatuh, bukan jatuh. Tergelincir artinya apa? Matahari mulai apa? Bergeser dari mana? Tengah-tengah langit atau disebut dengan zawal. Jadi ada istilah istiwa, yang kedua ada istilah zawal. Istiwa, matahari ada di mana tadi? Tengah-tengah langit. Zawal, tergelincir, matahari sudah apa? Bergeser daripada tengah-tengah langit. Yang kedua, dari matahari berada di tengah-tengah langit sampai kapan? Sampai matahari tergelincir. Itu waktu yang haram. Kita tidak boleh melakukan sholat atau sembahyang padanya. Wa muddatuhu qasiratun jiddan. Masanya sangat pendek. Masanya sangat singkat, sangat sebentar. Fayahrumu iqa'us sholati fiha, maka haram melakukan sholat padanya. Jadi sebelum zuhur ya, matahari pas tengah-tengah langit itu sebelum zuhur. Sampai masuk waktu apa? Masuk waktu zuhur tuh. Itu yang disebut dengan waktu apa tadi? Istiwa, dengan waktu tadi apa? Waktu zawal atau tergelincir. Ulang lagi. Ada 5 waktu yang haram sholat padanya. 3 berkaitan dengan zaman, dengan masa. 2 berkaitan dengan atau perbuatan. Yang pertama adalah dari terbit matahari sampai matahari naik meninggi sekedar pada penglihatan pandangan mata telanjang, yaitu sekedar kurang lebih 1 tombak sama dengan, kemudian 1 sama dengan 4 dikaliin 4 kali 4 sama dengan 16. Itu nggak boleh tuh, kita nggak boleh sembahyang tuh pas matahari terbit sampai matahari naik meninggi, dari ukurannya sampai 16 menit. Yang kedua, matahari pasti mana tadi? Di tengah-tengah langit sampai apa? Tergelincir dari arah tengah-tengah langit. Maka ini pun sama, waktu haram, tidak diperbolehkan sholat padanya. Jelas ya? Wal istiwa'u, istiwa adalah antakuna syamsu fi wasatis sama'i, matahari ada di tengah-tengah langit. Istiwa disebutnya tuh. Jadi kalau matahari tengah-tengah langit, maka disebut dengan istiwa. Wa zawalu, zawal atau tergelincir, mailu syamsi an wasatis samai, bergeser matahari dari tengah-tengah langit, disebut dengan zawal. Jadi ada istilah istiwa, ada istilah zawal. Istiwa tadi, matahari berada di mana tadi? Tengah-tengah langit. Zawal, tergelincir matahari, bergeser dari mana? Tengah-tengah langit.
Jadi pas terbit matahari sampai matahari naik meninggi sekedar pandangan mata yang telanjang kurang lebihnya 16 menit, itu waktu yang pertama apa tuh? Haram, tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Yang kedua, pas matahari berada di tengah-tengah langit sampai matahari tergelincir, artinya matahari bergeser dari mana? Tengah-tengah langit. Itu pun sama, waktu yang haram untuk melakukan sholat padanya. Yang ketiga, minal isfirari, dari menguning matahari hatta taghruba, sampai terbenam matahari. Maksudnya idas farratis syamsu, apabila matahari menguning, fauqa nahwi ru'usil jibalil 'aliyati, di atas seumpama puncak gunung yang tinggi. Itu yang ketiga ya. Jadi pas matahari menguning sampai terbenam matahari, ini adalah waktu yang haram melakukan sholat padanya. Ulang lagi, ada 5 waktu yang melakukan sholat haram padanya. Yang 3 berkaitan dengan apa tadi? Dengan zaman masa. Kemudian yang 2 berkaitan dengan, kemudian 3 yang pertama yang berkaitan dengan zaman. Pertama, dari terbit matahari sampai meninggi sekedar 1 tombak, ada penglihatan pandangan mata telanjang kurang lebihnya adalah, terus mulai jelasin 1 tombak sama dengan, kemudian sama dengan, dikalikan 4 kali 4 sama dengan, itu ya pertama ya. Yang kedua, dari pas matahari di mana? Tengah-tengah langit sampai tergelincir, bergeser dari tengah-tengah. Kemudian ada istilah istiwa, ada istilah zawal. Istiwa adalah matahari berada di zawal, matahari jelas ya. Yang ketiga, dari apa tadi? Menguning matahari sampai terbenam matahari. Kan demikian ya kalau sore ya. Matahari apa tuh? Menguning sampai terbenam matahari, itulah waktu yang haram melakukan sholat padanya. Jelas ya? Itu 3 waktu yang apa? Yang pertama yang berkaitan dengan zaman atau dengan masa. Al-waqtanil akharani al-muta'alliqani bil fi'li. 2 waktu yang lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan. Kan tadi 5 ya. 3 berkaitan dengan zaman, dengan masa. 2 berkaitan dengan pekerjaan atau dengan perbuatan. Al-awwalu yang pertama, ba'da fi'li sholati subhi hatta tatlu asy-syamsu. Setelah mengerjakan sholat fardu subuh sampai terbit matahari. Setelah melakukan sholat fardu subuh sampai terbit matahari. Gak boleh tuh habis sembahyang subuh sampai terbit matahari kita gak boleh apa itu? Gak boleh melakukan sholat padanya. Yang kedua, asani ba'da fi'li sholatil asri, setelah melakukan sholat fardu asar hatta taghruba syamsu, sampai matahari terbenam. Jadi 2 waktu yang berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan. Pertama, setelah melakukan sholat fardu subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, setelah melakukan sholat fardu asar sampai terbenam matahari. Jelas ya? Ulang lagi. Ada 5 waktu yang haram sholat padanya. Ada kalimat haram dalam hukum agama, ada makruh tahrim. Haram adalah sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang tidak butuh kepada
Contoh seperti yang kedua seperti dan lain-lain. Yang kedua, makruh tahrim adalah sesuatu yang telah tetap pengharamannya dengan dalil yang merujuk kepada, contohnya diharamkannya sholat pada 5 waktu yang akan disebutkan nanti. Jadi ada 5 waktu yang tidak boleh kita haram untuk melakukan sholat padanya. 3 berkaitan dengan apa tadi? Zaman atau masa. 2 berkaitan dengan, kemudian 3 yang pertama yang berkaitan dengan zaman atau masa. Pertama kapan? Terbit matahari sampai sekedar pada penglihatan pandangan mata telanjang, kurang lebihnya adalah lasin 1 tombak sama dengan, kemudian dikalikan 4 kali 4 sama dengan, itu pertama. Nggak boleh kita sembahyang sholat pas matahari terbit sampai matahari naik meninggi, sekedar 1 tombak. Yang kedua adalah kapan? Matahari berada di tengah-tengah langit sampai tergelincir matahari. Arti tergelincir apa tadi? Bergeser matahari dari tengah-tengah. Kemudian ada istilah istiwa, ada istilah zawal. Istiwa adalah, zawal adalah, jelas ya. Jadi pas matahari ada di tengah-tengah langit sampai matahari tergelincir, maka hukumnya apa sholat padanya? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah menguning matahari sampai terbenam matahari. Itulah 3 waktu yang pertama yang haram sholat padanya, yang berkaitan dengan zaman atau masa. 2 waktu yang berkaitan dengan, yaitu kapan? Setelah waktu subuh sampai, yang kedua setelah sampai, nggak boleh ya. Jadi habis sembahyang subuh sampai terbit matahari nggak boleh apa? Sholat lagi. Atau yang kedua setelah apa? Asar sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Inilah 2 waktu yang berkaitan dengan apa tadi? Dengan atau dengan perbuatan. Nah sekarang sembahyang apaan yang nggak boleh dan begitu ya? Bukan semua sembahyang, bukan semua sholat. Cuma ada beberapa doang yang tidak diperbolehkan melakukan sholat pada 5 waktu tersebut di atas. As-salatul lati tahrumu fi hadhil awqatil khamsati naw'ani. Sholat yang haram dilakukan pada 5 waktu ini ada 2 macam. Sholat yang haram dilakukan di 5 waktu ini ada 2 macam. Ada berapa? 3. Perempuan 2 ketiga tuh. 2 ada? Kita dengar ada 3 lagi. Sholat yang haram pada 5 waktu ini ada berapa tadi? 2 macam. Yang pertama, an-nafilatu datus sababil mutaakhiri. Sholat sunnah yang memiliki sebab belakangan. Sholat sunnah yang memiliki sebab belakangan. Sebabnya belakangan. Ngerjain sholat sunnah ini sebabnya belakangan. Wahia sittatun. Ada 6. Yang pertama sunnatul ihrami. Yang pertama sholat sunnah ihram. Yang kedua sunnatus safari, sholat sunnah safar. Tadi ihram kita tuh, ihram haji atau ihram umrah tuh. Sholat sunnah dulu, kemudian sebabnya belakangan tuh dia. Yang kedua sunnatus safar, sholat sunnah apa? Safar. Pengen pergi keluar kota kan sunnah apa tuh? Melakukan sholat sunnah 2 rakaat, niatnya usolli doang. Itu safar adanya sebelum apa sesudah? Sebelum. Nah, sembahyang dulu apa safar dulu? Sembahyang dulu. Sembahyang dulu baru kenapa? Nah, sebabnya berarti apa? Belakangan tuh. Paham belum? Ulang lagi, ulang. Safar ada sholat sunnah yang kita sunnah melakukannya.
Yaitu niatnya cukup apa tadi apa? Usolli doang, 2 rakaat doang. Fatihah rakaat pertama, Al-Kafirun. Yang rakaat kedua, Fatihah Al-Ikhlas. Nah, duluan safarnya atau duluan sholat sunnahnya? Sholat dulu, kemudian safarnya apa? Belakangan tuh. Kan demikian ya. Sholat dulu, 2 rakaat baru apa? Baru pergi, itu kan begitu. Masa pergi dulu baru sembahyang? Sembahyang dulu baru pergi kan begitu kan? Sembahyang dulu, 2 rakaat di rumah. Emang tinggal sembahyang sih Bang? Jadi sebelum safar itu pengen keluar kota nih, pengen Cirebon, pengen ke Bandung, pengen Surabaya, sunnah untuk apa? Melakukan sholat sunnah. Nah, udah kelar, langsung apa? Langsung pergi safar. Berarti sebabnya apa tuh? Belakangan tuh, jelas ya. Nah, sholat sunnah safar ini adalah sholat sunnah yang sebabnya apa? Belakangan. Jadi pertama sholat sunnah ihram, yang kedua sholat sunnah safar, yang ketiga sunnatul istikharati, sholat sunnah istikharah, minta pilihan kepada Allah yang terbaik menurut Allah, sebut dengan sholat sunnah istikharah. Kita punya pacar 6 nih, kita aneh mentong. Punya pacar 6, yang 1 solehah, yang 2 solehah, yang 3 namanya, yang 4 solehah, yang kelima solehah, yang keenam solehah, semua cakep. Pengen minta yang mana ya Allah nih? Dari yang 6 tuh, Iril ya. Pengen minta ya Allah, sholat sunnah apa? Istikharah 2 rakaat tuh. Sholat sunnah istikharah 2 rakaat tuh. Habis Fatihah, Al-Kafirun rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua, habis Fatihah, Al-Ikhlas, minta kepada Allah, ya Allah, pilihin ya Allah 1 dari 6 yang apa? Yang solehah tuh. Minta kepada Allah. Sebabnya apa? Belakangan, sembahyang dulu baru apa? Allah kasih pilihan nanti itu. Ketahuan dari apa? Nanti Allah tahu tuh. Ada yang lewat mimpi, ketahuan yang mukanya bundar nih, jadi begini. Pacarnya 6 mustahil. Dia jatuh 2000. Jelas ya? Itu yang apa? Sholat sunnah istikharah. Yang sebabnya apa? Belakangan. Ingetin, yang pertama tadi apa? Sholat sunnah ihram. Yang kedua sholat sunnah. Yang ketiga sholat sunnah istikharah. Itu di antara sholat yang nggak boleh dilakukan pada 5 waktu tersebut di atas ya. Jadi nggak boleh ente sembahyang sunnah ihram di mana tadi? Habis subuh sampai terbit matahari, atau tidak diperbolehkan terbit matahari sampai mana? Sampai naik matahari sekitar 1 tombak, itu tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena sholat sunnah istikharah adalah sholat sunnah yang kedua apa? Yang sebabnya belakangan. Yang keempat, sunnatul qatli, sholat sunnah membunuh kufar musyrikin. Sunnah itu lagi perang melawan musyrikin, melawan kufar, orang-orang kafir, orang musyrikin. Sunnah sebelum berperang kita apa? Sunnah melakukan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat. Yang kelima, sunnatul khuruji minal manzili, sholat sunnah keluar dari rumah. Cara kita kerjain nih. Jadi sebelum keluar rumah, sunnah untuk sholat sunnah 2 rakaat. Pengen ke pasar, pengen ngaji, pengen ke rumah temen, ada yang sholat sunnah tuh 2 rakaat tuh. Jadi sebelum kita keluar, sembahyang 2 rakaat. Itu niatnya cukup apa tadi? Cukup usolli. Jadi pas Allah, niat di hati kita usolli itu. Kemudian surahnya apa? Rakaat yang pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Berkali-kali keluar, berkali-kali sembahyang sunnah. Pas pulang, Allah, tembaknya anget tekan. Ya enggak, orang subuhnya enggak ada.
Jadi sunnah demikian ya. Kalau sunnah keluar dari apa? Di rumah, pengen ke kantor, pengen dagang, pengen ngaji, pengen ngajar, pengen usaha. Tuh sebelum keluar sholat sunnah 2 rakaat tadi itu. Niatnya cukup usolli. Nah ini sholat sunnah yang dibilang sunnatul khuruj minal manzil nggak boleh dikerjakan di mana tadi? 5 waktu yang disebutkan di atas tadi. Jelas ya? Ada yang bilang boleh nggak pengen bobinan masalah. Yang keenam sunnatul hajati. Yang keenam sunnatul hajati. Sunnah tadi apa? Sunnah hajat. Ulang ya. Sholat sunnah yang haram dilakukan pada 5 waktu tersebut di atas ada 2 macam. Yang pertama sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Ada berapa tadi? Ada 6. Yang pertama sholat sunnah ihram. Yang kedua sholat sunnah. Yang ketiga istikharah. Yang keempat sunnatul qatam. Yang kelima sholat sunnah sebelum keluar dari rumah. Yang keenam sholat sunnah sunnah hajat. Ini sholat sunnah semua disebut dengan sholat sunnah yang sebabnya apa? Nggak boleh dikerjakan pada 5 waktu tersebut di atas. Jelas ya? Yang kedua adalah an-nafilatul mutlaqatu. Salat sunnah nafal mutlak. Salat sunnah ada yang disebut dengan nafal mutlak. Salat sunnah ada yang disebut dengan nafal mutlak. Ingat nanti kalau ada yang bilang nafal mutlak, nah salat sunnah berarti ini. Jadi ada yang bilang nafal mutlak berarti ini masuk bagian apa? Salat sunnah. Yang disebut dengan nafal mutlak itu apa? Wahiyal lati laisa laha sababun wala waqtun. Salat sunnah yang tidak ada sebabnya, tidak ada waktunya. Ini nggak boleh dikerjakan di 5 waktu tersebut di atas. Salat sunnah nafal mutlak adalah salat sunnah yang tidak ada apa tadi? Tidak ada sebabnya, tidak ada waktunya. Wa fi hukmiha, dan pada hukum salat sunnah nafal mutlak, salatut tasbihi, salat sunnah tasbih, wa nahwuha, bukan wa nahwiha, wa nahwuha, salatut tasbihi wa nahwuha. Di kitab wa nahwiha, benar itu. Di kitab wa nahwiha, yang betul adalah wa nahwuha, salatut tasbihi, wa fi hukmiha salatut tasbihi wa nahwuha. Bukan wi, tapi apa? Wa nahwuha. Yang megang kitab benerin tuh. Pertama barisnya wa fi hukmiha salatut tasbih, bukan ti ya. Di kitab apa? Di kitab ti ya, dibenerin tuh. Jadi salatut tasbihi wa nahwuha. Di kitab apa tuh? Wa nahwiha, dibenerin wa nahwuha. Wa fi hukmiha salatut tasbihi, di antara pada hukum salat sunnah nafal mutlak salat sunnah tasbih dan yang lain sebagainya, minas salawatil lati laisa laha sababun wala waqtun muayyanani, dan dari salat-salat yang tidak ada sebabnya, tidak ada waktu yang ditentukan. Jadi itulah 2 macam salat yang nggak boleh dikerjakan di apa? 5 waktu tersebut ya. Ulang lagi ya. Ada 5 waktu yang haram dilakukan sholat padanya. 3 berkaitan dengan zaman, dengan yang kedua berkaitan dengan 3 yang pertama adalah pertama terbit matahari sampai matahari naik meninggi sekedar pada pandangan penglihatan mata telanjang, kurang lebihnya adalah jelaskan 1 tombak sama dengan, kemudian dikalikan 4 kali 4 sama dengan, yang kedua dari berada di tengah-tengah langit sampai tergelincir matahari. Artinya apa tergelincir? Matahari bergeser dari tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, ada istilah istiwa, ada istilah zawal. Istiwa adalah zawal adalah yang ketiga dari menguning matahari sampai. Kemudian ada 2 waktu yang tidak diperbolehkan sholat padanya, yang berkaitan dengan apa tadi? Yang pertama setelah melakukan sampai, yang kedua setelah melakukan
sampai. Kemudian sholat yang haram dilakukan pada 5 waktu ini adalah ada berapa jam? Yang pertama adalah sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Ada 5, ada 6. Yang pertama, yang kedua sholat sunnah, yang ketiga, yang keempat, kemudian yang kelima sholat sunnah, yang keenam, bagian macam yang kedua adalah sholat sunnah nafal, yaitu sholat sunnah apa? Yang tidak ada sebabnya, tidak ada masuk pada hukumnya adalah sholat sunnah apa tadi? Tasbih. Jelas ya? Kemudian wa yustasna, jadi enggak semua apa tuh? Enggak semua tadi, enggak semua sholat diharamkan dikerjakan di 5 waktu tadi ya. Jadi hanya 2 macam aja. Yang pertama sholat sunnah yang ada sebabnya belakangan, yang kedua sholat sunnah yang disebut dengan nafal yang tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Wa yustasna min hadat tahrimi makanan wa zamanan, dikecualikan dari pengharaman ini makanan wa zamanan, dikecualikan tempat dan masa atau zaman, dikecualikan. Artinya nggak masuk pada kategori pengharaman tersebut di atas. Dikecualikan ini. Dikecualikan dari pengharaman ini tempat dan zaman atau masa. Al-awwalu yang pertama, makanan, tempat. Haramu Makkah, tanah haram di kota Mekah. Ayil masjidu wa ghairuhu min hududil harami, yaitu Masjidil Haram dan selainnya dari batasan-batasan tanah haram. Jadi selama ente ada di mana tuh? Di Masjidil Haram, di Makkah, atau selama ada di mana nih? Batasan-batasan tanah haram, fatajuzus salatu fihi fi ayyi waqtin, maka boleh melakukan sholat padanya pada waktu manapun, bebas tuh. Itu tempat yang diapakan tuh? Yang dikecualikan tuh. Masjidil Haram dengan batasan-batasan yang masih ada di mana? Tanah haram. Jadi 5 waktu ini nggak berlaku sama sekali. Kalau sudah di mana? Ada di tanah haram, yang disebut dengan tanah haram apa tadi? Masjidil Haram. Yang kedua, batasan-batasan tanah haram. Gitu ya. Kalau dibilang haram Makkah, tanah haram Makkah, berarti pertama al-Masjidil Haram, yang kedua batasan-batasan tanah haram. Jadi kalau yang tadi ente pergi haji insyaallah atau umrah insyaallah ya, itu sholat kapanpun waktu diperbolehkan tuh. Jadi tidak terbatas dengan 5 waktu yang tadi diharamkan tersebut di atas. Misalnya habis subuh boleh nggak sembahyang sunnah? Nafil mutlak? Boleh, bebas. Selama dari mana tadi? Di tanah haram Mekah. Yang dibilang tanah haram Mekah pertama apa tadi? Masjidil Haram. Yang kedua, selama di tempat itu maka kita diperbolehkan untuk apa? Melakukan sholat sekalipun ada di mana? 5 waktu tersebut yang di atas tadi. Jelas ya? Itu yang diapakan tadi? Yang dikecualikan. Yang kedua, zamanan, masa. Kapan masa yang dikecualikan? Kita diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah pada 5 waktu yang tersebut di atas yang diharamkan. Minal istiwa'i hatta zawali yaumal jumu'ati, dari pas matahari berada di tengah-tengah langit sampai matahari bergeser dari tengah-tengah langit. Kapan? Yaumal jumu'ati, pada hari apa? Hari Jumat. Bebas tuh, hari Jumat bebas. Di Indonesia, di Jakarta, Surabaya bebas. Hari Jumat, matahari tengah-tengah langit atau matahari bergeser, tergelincir dari tengah-tengah langit, hukum melakukan sholat sunnah yang 5 tadi, hukumnya apa? Hukumnya boleh, diperbolehkan. Yang 6 tadi ya, yang 2 kemudian dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama bagiannya diperbolehkan pada 5 waktu tersebut yang di atas. Jelas ya? Itu 5 tempat dan masa yang diapakan, yang dikecualikan. Ulang lagi dari awal lagi.
ada 5 waktu yang haram sholat padanya. Yang pertama 3 berkaitan dengan zaman atau masa. Kemudian 2 berkaitan dengan yang pertama adalah dari terbit matahari sampai sekedar pada penglihatan pandangan. Kurang lebihnya adalah 1 tombak sama dengan, kemudian dikalikan 4 kali 4 sama dengan. Yang kedua dari sampai matahari tergelincir. Ada yang disebut dengan istiwa, yang kedua ada yang disebut dengan zawal. Istiwa adalah zawal adalah, yang ketiga adalah matahari dari morning matahari sampai, kemudian 2 waktu yang lain yang berkaitan dengan apa tadi? Kapan? Setelah melakukan sampai. Yang kedua setelah melakukan sampai. Kemudian sholat yang haram apa saja? Yang pertama adalah sholat sunnah yang sebab belakangan. Yaitu ada berapa macam? Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam sunnah. Macam yang kedua adalah sholat sunnah, yaitu sholat sunnah. Kemudian dikecualikan dari pengharaman ini ada tempat, juga ada apa tadi? Masa. Tempat yang dikecualikan tadi pertama haram Mekah. Haram Mekah itu apa? Pertama. Yang kedua adalah batasan-batasan tanah haram. Maka boleh melakukan sholat padanya di waktu manapun. Silahkan, diperbolehkan ya, bebas ya. Yang kedua kapan? Zaman, yaitu kapan? Dari tengah-tengah langit sampai matahari pada hari apa? Hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم
وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار إقامتي عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلى